హరీష్ అన్న అన్న విజయ్ చిను హలో నేనే సునీల్ వన్ సైడ్ బాయ్ సార్ నడవాలి నన్ను మీరు వెనకాల తప్పండి వెనక్కి నడవాలి మేడం మేడం బా కూడా మేడం ఓకే సార్ ప్లీజ్ ఎక్కువన్నా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నడు 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 భయ్యా సాల్ పెట్టా సార్ మీరు అదే అదే
చలో చలో అన్న వీళ్ళెవరు మనకు అవసరం లేదన్న. చాలా ఆనందంగా అడ్వాన్స్ ప్లీజ్. Good afternoon, everyone. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the prestigious event, the Naredco 12th Property Show, where we celebrate innovation, collaboration, and growth in real estate sector. But today, we are also privileged to host a distinguished leader whose vision has shaped not only Andhra Pradesh, but also inspired the whole nation. Nara Chandrababu Naidu garu, who has transformed the landscape of our state with innovation thinking and development of Hyderabad and high-tech city. His contributions are unparalleled. Chandrababu Naidu garu real estate రంగంలో చేసిన సేవ ప్రశంసనీయం. Whether in attracting global investment, capitalizing smart cities, or ensuring affordable housing for the common man, he has led from the front. His innovation thinking helped simplify government system and approvals, a step that had empowered industries like real estate to grow exponentially. Today, this is a prestigious Naredco property show. We are honored to have them with us and share his thoughts and inspire us further to scale to a greater heights in real estate sector. So, ladies and gentlemen, let's all welcome him with a big round of applause. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. వేదికను అలంకరించిన మా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా నమస్కారం. అలానే మా మినిస్టర్ గారు శ్రీ నారాయణ గారికి అందరికీ నమస్కారం సార్. Let me introduce
NAREDCO. NAREDCO is a real estate development council which was established in the year 1998 under the aegis of Ministries of Housing and Urban Affairs, Government of India. ఈరోజు మా NAREDCO చీఫ్ ప్యాటర్న్గా సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్ మినిస్టర్ శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఉన్నారండి. మా NAREDCO we have of real estate sector in the country. We have vital role and significant role in shaping up the RERA Act in the year 2016. Even after that, NAREDCO has played a vital role in organizing various workshops, conferences, training sessions to the stakeholders, developers, builders to accomplish the requirements under this Act. Now RERA has bring a clear transparency, accountability and professionalism in the real estate sector. As a NAREDCO member, we are proud to say we are very much responsible to the society. మా రాష్ట్రానికి కానీ దేశంలో కానీ ఏ విపత్తు వచ్చినా ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా NAREDCO members as an association, as an individuals, we are there and we support whatever cause is required. వాటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రీసెంట్గా విజయవాడలో జరిగిన దానికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి NAREDCO AP had donated 1 crore rupees to CM Relief Fund. And individually, lot of builders have contributed a lump sum of amounts to the CM Relief Fund. అలానే వైజాగ్లో హుడూడ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, కేరళలో విపత్తు వచ్చినప్పుడు కానీ, అలానే మా గుంటూరులో ఊరంటే గుంటూరు కార్యక్రమానికి కమిషనర్ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు 25 లక్షలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ రోజు మేమిచ్చిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ రోజుకి 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా వాడతానే ఉన్నారు. అలా చెప్పుకుంటా వెళ్తే మా లిస్ట్ ఈజ్ అన్ఎండింగ్. సో యాజ్ అ NAREDCO మెంబర్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అసోసియేషన్ సార్. ఇప్పుడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. Thank you, sir. First of all, I would like to start this meeting with a thank you note to the Honorable Chief Minister and to our Honorable Minister, Sri P. Narayana Garu. Sir, ఈ రోజు మన గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయి 6 నెలలు మాత్రమే అయిందండి. ఈ రోజుకి మేము మా అసోసియేషన్ తరఫున గవర్నమెంట్తో 10 నుంచి 12 మీటింగ్స్ పెట్టుకోవటం జరిగింది. గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఫస్ట్ 10 డేస్లో వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఏ కాల్. రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఇబ్బందులు సబ్బందులు ఏమున్నాయి, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భాగంగా ఏమి చేస్తే బాగుంటుంది, దాని మీద డిస్కషన్స్ కోసం ఆర్ హానరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ నారాయణ గారు మమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేయటం జరిగిందండి. ఆ రోజు మేమందరం ఈ గత 5 ఏళ్లలో మేము రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పడ్డ ఇబ్బందులు వీటన్నిటి మీద పూర్తి వివరణతో
ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. దాని తర్వాత వీ హ్యాడ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, మినిస్టర్స్ అండ్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ సార్. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. నిన్ననే 9th January జీవో కూడా దానికి రిలేటెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇష్యూస్ ఫర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భాగంగా మా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటా ఏమేమి కావాలో మొత్తం నిన్న జీవో ఇష్యూ చేశారు సార్. వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. Okay, sir. Now I would like to hand over the mic to our property show chairman, Sri Gadde Tirupati Rao garu. Thank you. ఈనాటి ఈ ప్రాపర్టీ షో ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి మన రాష్ట్ర పెద్దలు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా మనకి ఈ నిర్మాణ స్థిరాస్తి రంగంలో ఎటువంటి సమస్యలున్నా వెనువెంటనే పరిష్కరించేటువంటి మన మంత్రి పొంగూరు నారాయణ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా గుంటూరు వెస్ట్ శాసనసభ్యులు సోదర సమానులు గల్లా మాధవి గారు, అదేవిధంగా గుంటూరు ఈస్ట్ ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే గారు, తదితర వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, నారెడ్కో కుటుంబ సభ్యులు, అదేవిధంగా వేదిక ముందు విచ్చేసినటువంటి నగర పౌరులు, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేసినటువంటి నారెడ్కో కుటుంబ సభ్యులందరికీ, మరియు ఈ ప్రాపర్టీ షో ఇంత గొప్పగా నిర్వహించుకుంటున్నామంటే దానికి కారణమైనటువంటి ఎగ్జిబిటర్స్, ముఖ్యంగా ఆదిత్రి ఇన్ఫ్రా, ఎస్ఎల్వి ప్రాజెక్ట్స్, అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అన్ని విధాలా సహకరించినటువంటి రెవెన్యూ యంత్రాంగం మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా వెంటనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళ యొక్క విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి తెలియచేసేటువంటి మీడియా సిబ్బంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మీకు తెలుసు, గడిచిన 5 సంవత్సరాలు మనం ఒక రాక్షస పాలనలో ఉన్నాం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదేదో మెహర్బానీ కోసం చెప్పలా, మనం పడినటువంటి కష్టాలు గడిచిన 5 సంవత్సరాల్లో నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారు కానీ, స్థిరాస్తి రంగంలో ఉన్నటువంటి వారు కానీ ఎంతోమంది అప్పుల పాలైపోయారు. అదేవిధంగా కొంతమంది ఈ రాష్ట్రం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. దానికి కారణం 17 డిసెంబర్ 2019. అది ఒక చీకటి రోజు, అది చరిత్రలో ఎప్పుడూ గుర్తుండిపోయే రోజు. గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 3 రాజధానుల అంశం, 3 రాజధానులు 3 ప్రాంతాలు. ఏ ప్రాంతమైనా గత ప్రభుత్వం బాగు చేసిందా? ఏ ఒక్క ప్రాంతాన్నైనా బాగు చేయగలిగిందా? ఏమీ లేదు. రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు, వ్యాపారస్తులందరినీ పారద్రోలారు, అప్పుల పాలు చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో అదే రోజు ఇదే విధంగా మా ప్రాపర్టీ షో జరుగుతూ ఉంది నారెడ్కో విజయవాడ దగ్గరలో సి కన్వెన్షన్లో. ఆ రోజు నారెడ్కో ఏపీ తరఫున ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుందో దీని మీద మనందరం పోరాటం చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నారెడ్కో సభ్యులు, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నారెడ్కో పెద్దలు అందరూ ఎన్నో రకాలుగా సహకరించి ఆ యొక్క అమరావతి ఉద్యమాన్ని దిగ్విజయం అయ్యే విధంగా అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారం అందించారు. వారందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే సహాయం చేసిన వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు. గడిచిన 5 సంవత్సరాల్లో వ్యాపారస్తులందరూ అన్యాయం అయిపోయారు, అది అందరికీ తేటతెల్లమైంది. ఆ తర్వాత ఏదైతే ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ విషయంలో మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే 2014-19 కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు మంత్రి గారిని ఇచ్చారు మన శాఖకు. అదే శాఖ మళ్ళీ అదే మంత్రి గారిని ఇచ్చి మనకు మంచి పని చేశారు. ఎందుకు మంచి పని చేశారంటే ఆయన అంతకుముందు ఎన్నో నిర్మాణాలు చేసి ఉండొచ్చు, దాంట్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఉండొచ్చు, వాటన్నిటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఆయనకు ఉంది. ఇవాళ మనం వెళ్ళి ఒక సమస్య చెప్తే దాన్ని పరిష్కరించే వరకు వారు నిద్రపోరు అంటే అది ఆశ్చర్యం కాదు. ఎందుకంటే వారే ఫోన్ చేసి అధికారులతో సమావేశాలు పెట్టాం, రమ్మనమనని కబురు చేసినటువంటి పరిస్థితి. అందుకు మా యొక్క నారెడ్కో తరఫున
ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రోజు ఈ నేరెట్కో ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విజయవాడ కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యాపార సంఘాలు, అదేవిధంగా సోదర ప్లాట్ఫామ్ అయిన క్రెడై నుంచి శివారెడ్డి గారు వచ్చారు. అట్లా అందరం కలిసి ఆ ఉద్యమం చేశాం. ఆ ఉద్యమం చేసే క్రమంలో అది ఒక ధర్మబద్ధమైందని రాష్ట్ర వ్యాప్త ప్రజలందరూ కూడా అంగీకరించి ఎన్నో రకాలుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వారు, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగువారు ఎంతగానో సహకరించారు. ఆ ఉద్యమ కాలంలో ఇద్దరు విలువైన మిత్రులను పోగొట్టుకున్నాం. ఒకళ్ళు జిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు అమరావతి పరిరక్షణ సమితికి ట్రెజరర్గా ఉండి కరోనా కాలంలో చనిపోయారు. వారికి మాత్రం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం మేము. అదేవిధంగా శ్రీ నగేష్ గారు, ఎందుకంటే విశాఖపట్నం నుంచి ఎంతో ఆర్థికంగా సహాయ సహకారాలు అందించడంలో వారి కృషి ఎనలేనిది. అదేవిధంగా ఈరోజు రాకపోయినా హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్థికపరమైన అంశాల్లో సహకరించిన సోదర సమానులు వెంకటేశ్వరరావు గారు, అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతోమంది. అదేవిధంగా అమరావతి ఉద్యమానికి నేరెట్కో ఎనలేని కృషి చేసింది. ఆ యొక్క దుర్మార్గపు ప్రభుత్వం అంతరించి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో రావడానికి ఈ యొక్క నేరెట్కో మీ వెన్నంటి ఉంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నానండి. అదేవిధంగా ఇకపోతే ఒక చిన్న విషయం అండి, మంత్రి గారు ఎన్నో రోజుల నుంచి మా సమస్య పరిష్కరించాలని అనుకుంటా ఉన్నారు. మంత్రి గారు ఆ సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి. రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ, దానికి పూర్తి స్థాయి బాడీని నియమించమని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నామండి. అదేవిధంగా ఇంకో జటిలమైన సమస్య, గత ప్రభుత్వంలో పాలకులు చేసిన మోసం, అన్యాయం, అది 700 మంది బిల్డర్లకి ఒక పాపంగా శాపంగా మారింది. ఏంటయ్యా అంటే తణుకు టీడీఆర్ బాండ్లు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం, టీడీఆర్ వెబ్సైట్ ప్రభుత్వంది, కొనుక్కున్నది మేము, కానీ నష్టపోయింది మేము. ఎవరైతే లబ్ధి పొందారో లబ్ధి పొందిన కుహన రాజకీయవేత్తలు తప్పించుకు తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ 700 మంది బిల్డర్లు కొన్ని కోట్ల రూపాయల బాండ్స్ కొని నష్టపోయి ఉన్నారు. మీకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తా ఉన్నా, 700 మంది బిల్డర్లకి న్యాయం చేయమని కోరుతా ఉన్నాను. అట్లానే తప్పనిసరిగా అండి. అదేవిధంగా నేను 1991లో గుంటూరు నగరం ఒక చిన్న ఉద్యోగిగా వచ్చానండి, వికాస్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలో ఎలక్ట్రీషియన్గా. ఆ రోజు గుంటూరు నగరం ఎలా ఉందో ఈ రోజు కూడా గుంటూరు నగరం అలానే ఉందండి. పెద్ద గుంటూరు నగరంలో మార్పు లేదు సార్. దయవుంచి ఇది రాజధాని జిల్లా, రాజధాని జిల్లా అయినప్పుడు ఈ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కాస్త బాగుండాలి అనేది నా ఆలోచన సార్. మీరు వచ్చారు కృష్ణుడు లాంటి వాళ్ళు, మేమేదో కుచేలులాగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాం. మా గుంటూరు నగరాన్ని బాగు చేయండి. మా గుంటూరు నగరంలో త్రాగునీరు కూడా సరిపోయినంత లేదు. గతంలో మంత్రి గారికి కూడా విన్నవించుకున్నాం. దయ ఉంచి మీరు ఈరోజు మాకు ఆ మంచినీటి సమస్యను తీర్చే విధంగా చెప్తారని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నామండి. అదేవిధంగా రేడియల్ రోడ్స్ అండి, గుంటూరు టౌన్ నుంచి 1 టౌన్ 2 టౌన్ నుంచి నేషనల్ హైవే కానీ అమరావతికి కానీ ఎక్కడా రోడ్డు కనెక్టివిటీ లేదండి. రోడ్డు కనెక్టివిటీ చాలా దారుణంగా ఉంది సార్. గత 30 సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి లేదు సార్. అదేవిధంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అండి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ గత ప్రభుత్వంలో మీరే 2014-19లో ప్రారంభించారు సార్. కానీ గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల అది ఆదిలోనే ఆగిపోయింది సార్. దాన్ని కూడా పూర్తి చేసి మాకు ఉపయోగపడే విధంగా చేయమని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాం సార్. అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి సార్. మీ యొక్క విజన్ డాక్యుమెంట్ 2047లో మీరు చెప్పిన విధంగా మంచినీటి సమస్యను మాత్రం తీర్చమని ప్రాధాన్యపడుతూ ఉన్నాం సార్. ఎందుకంటే మెజ్జిడ్ విలేజ్లు చాలా ఉన్నాయి. మన గుంటూరు నగరానికి 120 MLD వాటరే వస్తుంది, అది సరిపోవటం లేదు అని అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు సార్. తప్పనిసరిగా అది పరిష్కార దిశగా మీ యొక్క ఆలోచన ఉండాలని ప్రాధాన్యపడుతూ ఉన్నాం సార్. అలానే ఇంకా చాలామంది మాట్లాడాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ నేను మళ్ళీ మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ముందుగా మా అసోసియేషన్ తరఫున ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారో స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా చక్రధర్ గారిని ఒక్క 2 నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడి క్లుప్తంగా ముగించమని కోరుకుంటున్నాను సార్. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు శ్రీ నారాయణ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ గారికి మరియు ఎమ్మెల్యేలకి, ఇతర పెద్దలకి అందరికీ నా నమస్కారం. నెరెట్కో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ 13 చాప్టర్లతోటి 1500 మంది మెంబర్స్ తోటి నెరెట్కో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ ఏర్పాటై ఉన్నది. ఈ యొక్క నెరెట్కో యాక్చువల్గా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గత 6 నెలలుగా
ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒక 3 సార్లు కలిసాము. కలిసినప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా వారు పరిశీలించి సీఎంఓకి పంపించడం జరిగింది. సీఎంఓలో సెక్రటరీ గారైనటువంటి ప్రద్యుమ్న గారు వాటిని పరిశీలించారు. అలాగే మరి ఎంఏవిడి మినిస్టర్ అయినటువంటి శ్రీ నారాయణ గారిని సుమారుగా 5-6 సార్లు మనం కలవటం జరిగింది. వారు ఎన్నో మీటింగులు పెట్టారు. ఒక్కో మీటింగ్లో అయితే ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఈవినింగ్ 6 గంటల వరకు కూడా వర్కింగ్ లంచ్ తోటి ఆయన మీటింగులు పెట్టి మన సమస్యలన్నీ కూడా గత 5 సంవత్సరాలుగా పరిష్కారం కానటువంటి మన బిల్డర్స్ సమస్యలన్నింటినీ కూడాను ఆయన పరిష్కరించి నిన్న ఒక కొత్త జీవో లేఅవుట్స్కి అట్లాగే బిల్డింగ్ ప్లాన్స్కి కూడా కొత్త జీవోలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల ముందు చెప్పినట్లుగా ఉచిత ఇసుక అని చెప్తున్నారు. అది ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి 3 నెలలలోపునే ఉచిత ఇసుకని అందించడం జరిగింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆదరిస్తూ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన బిల్డర్స్ కమ్యూనిటీ బాగుంటుందని, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మనం కూడా పాలు పంచుకుంటామని, మన ద్వారా రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి అట్లా ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాము. ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ షో ఓపెనింగ్కి విచ్చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే మంత్రి గారికి కూడా మా నెరెట్కో తరఫున అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండి. కృతజ్ఞతలు చక్రధర్ గారు. సమయభావం లేకపోవడం వల్ల తప్పలేదు. అదేవిధంగా మన నెరెట్కో నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ జీవి హరిబాబు గారిని కూడా 2 నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అందరికీ 2 నిమిషాల టైం కాబట్టి అందరికీ ఒక నమస్కారంతో మీ అందరికీ స్వాగతం చెప్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకంగా ఒక విన్నపం సార్. మా నాయుడుకో మా నారాయణ గారు ఒక చిన్న విన్నపం మినిస్టర్ గారికి. ఏం లేదు, ఇప్పుడు నాయుడుకో తరఫున మేము చేసే మొట్టమొదటి ప్రోగ్రాంను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సార్. మన రాష్ట్రంలో ఎన్నో బిల్డింగ్లు ఎన్నో ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నాము. మనం బీహార్ వాళ్ళని, బెంగాల్ వాళ్ళని, ఒరియా వాళ్ళని తెచ్చుకుంటున్నాం. మనకి ఇక్కడ క్వాలిటీ లేబర్ తక్కువగా ఉండరు. మా నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ 30,000 మందికి మేము వేరే స్టేట్స్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేసి వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేస్తున్నాం. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్సు చేస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మేము రాష్ట్రం తరఫున కూడా ₹1 కూడా అడగకుండా మా నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కోసం నేషనల్ బాడీ నుంచే చేస్తున్నాం. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ తరఫున నేషనల్ దీంట్లో మీరు కానీ మాకు కొంత ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తే పర్మనెంట్గా ఒక బిల్డింగ్ కట్టి మనకు నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నటువంటి అందరి మెంబర్స్ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ కూడా తీసుకుని డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లేబర్కి క్వాలిటీ లేబర్గా చేయటం, లేబర్ మామూలు స్కిల్ లేబర్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్ని స్కిల్డ్ లేబర్గా చేయటం. ఆ ఒక్క ప్రోగ్రాం వలన ₹500 సంపాదించే ఆర్డినరీ స్కిల్డ్ లేబర్ ₹1,500 సంపాదిస్తాడు. ₹1,500 సంపాదించుంటే ఒక స్కిల్డ్ లేబరు అతను ఖర్చు పెట్టే డబ్బులే మనకు జీడిపి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చేసి పనిచేసి వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. అది ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి మేము ముందుకు వస్తాం. రాష్ట్రం తరఫు నుంచి కూడా మీరు కూడా మాకు రావచ్చు సార్. వన్ మోర్ థింగ్ సార్, సెప్టెంబర్లో మేము నేరెట్కో తరఫు నుంచి నేషనల్ బాడీ మొత్తానికి ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమిట్ జూలైలో చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం సార్. మీ సహకారం కావాలి. ఈ రోజున 15,000 మంది మెంబర్స్ ఉన్నటువంటి నేరెట్కో 15 రాష్ట్రాల్లో ఉంది. మహామహులు బిల్డర్స్ అందరూ వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పి ఒక్కసారి అమరావతి మొత్తాన్ని తిప్పి చూపించి వాళ్ళతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. జూలైలో టీకే కన్వెన్షన్లో విజయవాడ చేద్దామని చెప్పేసి మా కోరిక. అది మీకు రాసిస్తాం. సో అది కూడా చేయాలి. తర్వాత సార్ ఒకే ఒక చిన్న 8వ తారీఖున మీరు విశాఖపట్నంలో చేసిన ఒక రోడ్ షో మొత్తానికి ఇండియా మొత్తం తెలిసిపోయింది సార్. అదే కాకుండా విశాఖపట్నంలో చేసే ప్రతి బిల్డరు మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి ఇప్పుడే ఎంక్వైరీస్ మొదలైనవి. ఆల్రెడీ కొన్ని అపార్ట్మెంట్లు బుకింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. దానికి 100కి 100 రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మినిస్టర్కి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ హరిబాబు గారు. అదేవిధంగా మన ఇక్కడ బిల్డర్ అయినటువంటి ఎస్ఎల్వి రాజు గారిని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాల్సిందిగా కూర్చున్నాను.
ఒకే ఒక్క నిమిషం. అందరికీ నమస్కారం అండి. సార్ లాస్ట్ టైం మీటింగ్లో అంటే మిగిలిన అందరూ చెప్పేశారు కాబట్టి దాని గురించి పెద్దగా మాట్లాడట్లేదు. లాస్ట్ టైం మీటింగ్లో మీరందరూ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీకి బాగా తోడ్పడాలని చెప్పారు. దాని గురించి ఈ స్టేజ్ ముఖంగా మేము మా ఫ్యామిలీ అందరూ డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే మా వ్యాపార సంస్థల్లో వచ్చి 50% ప్రాఫిట్ని సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీకి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాం సార్, తమ ఆశీర్వాదాలతోటి. అంటే ఇది ఇవ్వటానికి కారణం మన గవర్నమెంట్ రావడం వల్లే సార్. మన గవర్నమెంట్ రాకముందు మేము ఎప్పుడూ అప్పులతోటి వడ్డీలతోటి లెక్కేసుకున్నాం తప్ప ఇక్కడికి వచ్చాక మాకు లాభాలు రావటం మొదలుపెట్టినాయి. వచ్చే లాభాల్లో ఖచ్చితంగా 50% మీరు గవర్నమెంట్లో మన గవర్నమెంట్ ఉన్నంత నాళ్ళు కూడా 50% ఇవ్వడానికి హ్యాపీగా ఇస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రాజు గారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మన ట్రేడ్కి ఎప్పుడు వెన్నంటి ఉంటూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే మిన్నగా చూసేటువంటి వ్యక్తి మన పెద్దలు నారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సభా వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు గారికి మరియు ఈ నెరెట్కో నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ హరిబాబు గారికి మరియు వేదికను అలంకరించిన అనేక మంది ఈ నెరెట్కో ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీసు, మరి ఇక్కడికి వచ్చిన నెరెట్కో సభ్యులకి, పుర ప్రముఖులకి, మీడియా పర్సన్స్ అందరికీ నమస్కారాలు. మీకు అందరికీ తెలుసు, గత 5 సంవత్సరాల్లో వైసీపీ పరిపాలనలో ఈ యొక్క రియల్ ఎస్టేట్ మొత్తం టోటల్గా నాశనమైన విషయం. దానికి కారణం గత ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలు, దుర్మార్గ పాలన. అందుకని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాగానే ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఈ మున్సిపల్ శాఖ ఇవ్వటం, దాంట్లో మొట్టమొదటి చెప్పింది ఏంటంటే రాష్ట్రం డెవలప్ అవ్వాలంటే రియల్ ఎస్టేట్ బాగా స్ట్రాంగ్గా డెవలప్ కావాలి, దాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తగు సూచనలు ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయమని ప్రత్యేకంగా చెప్పటం. వెంటనే నేను మీలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ని అందరినీ కలవటం, అందరినీ పిలిచి మాట్లాడటం, అదేవిధంగా ఈ భారతదేశంలో ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలకి అధికారులను టీములు పంపించాం. వాళ్ళందరూ స్టడీ చేసి వచ్చారు. దాన్ని ఒక కమిటీ చేసి కమిటీలో ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ భారతదేశంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏమేమి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ యాక్చువల్గా స్టడీ చేసాం. మీ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకున్నాం. మీతో ఎన్నోసార్లు మీటింగ్ పెట్టాం. ఫైనల్గా వాటిలన్నింటినీ క్రోడీకరించి నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ ఏదైతే అడ్వైజ్ చేస్తుందో దానికి అనుగుణంగా, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మోడల్ బిల్డింగ్ బైలాస్ దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు అనేక మార్పులు చేర్పులు చేశాం. వీటిల్లో మొట్టమొదటిది గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, దానికి సంబంధించి ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవని మీరే అడగటం జరిగింది. అయితే గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్కి ఏదైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో సేమ్ రూల్స్ వర్తిస్తాయని దానికి సంబంధించి ఈరోజు మార్నింగ్ జీవో ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా రైల్వేస్ కానీ డిఫెన్స్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ఓసి తెచ్చుకుందే మీకు బిల్డింగ్ అప్రూవల్స్ ఇన్ని రోజులు ఇచ్చేవారు, దానికి నెలలు సంవత్సరాలు కూడా పడేది. అటువంటి దాంట్లో మార్పులు చేసాం. నేషనల్ డిఫెన్స్ కానీ రైల్వేస్ కానీ వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్కి తగ్గట్టుగా మీరు బిల్డింగ్ అప్రూవల్ పెడితే మున్సిపల్ శాఖ అప్రూవల్ ఇస్తుంది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ఎన్ఓసి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని నిక్కచ్చిగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా సెల్లార్స్ 500 మీటర్ల దాటిన హౌసెస్కి సెల్లార్ పర్మిషన్ అడిగారు. ప్రస్తుతం ఇంతవరకు కమర్షియల్ వాటికే ఉంది. 750 చదరపు మీటర్లు దాటిన వాటికే సెల్లార్ పర్మిషన్ ఉంది. అయితే అనేక రాష్ట్రాల్లో స్టడీ చేసాం. 500 మీటర్లకు ఇచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 500 మీటర్ల పైన ఉన్న వాటికి
రెసిడెన్షియల్కి సెల్లార్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్. 55 మీటర్లు దాటిన బిల్డింగ్స్లో 55 మీటర్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి 5 మీటర్లకి 0.5 మీటర్ సెట్ బ్యాక్ వదలాలి. ప్రతి 5 మీటర్లకి ఎంత లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటే ప్రతి 5 మీటర్లకి 0.5 పెరగాలి. అలా కాకుండా దాన్ని ఒక లిమిట్ చేశాము. అది 55 నుంచి 75 మీటర్ల వరకు అయితే 17 మీటర్ల సెట్ బ్యాక్. అదేవిధంగా 70 పైన 120 మీటర్ల లోపలైతే 18 మీటర్లు. 120 మీటర్లు దాటిన బిల్డింగ్ ఏదైనా తీసుకుంటే అది 20 మీటర్లే ఫిక్స్ చేసాం. ఆ విధంగా యాక్చువల్గా కొంత ఉపశమనం కలిగించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ డెక్ 10 అంతస్తులు దాటిన బిల్డింగ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డెక్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వమన్నారు. డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఇతర దేశాల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో దీన్ని ఇస్తున్నారు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ డెక్ అంటే ఒక ఫ్లోర్ మీకు ఎక్స్ట్రాకి ఇస్తున్నాం. అయితే దాంట్లో మీరు ప్రత్యేకంగా దాంట్లో ఫ్లవర్ గార్డెన్ కానీ గ్రీనరీ, యోగా, స్పా, వీవింగ్ గ్యాలరీ, బ్రేక్అవుట్ స్పేస్ అటువంటి వాటికి ఆ ఒక్క ఫ్లోర్ మీరు వాడుకునే విధంగా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా రోడ్లు వైడెన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు టీడీఆర్ బాండ్ తీసుకొని వాళ్ళ బిల్డింగ్ మీద ఇంకో ఫ్లోర్ వేసుకోవచ్చు, ఒక ఫ్లోర్ 2 ఫ్లోర్లో. అయితే టీడీఆర్ బాండ్ తీసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది, మాకు లేట్ అవుతుందని అందరు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. టీడీఆర్ బాండ్ తీసుకోకుండానే ఎంత స్థలం అయితే పోతుందో దానికి ఎంత టీడీఆర్ ఇస్తామో దానికి ఈక్వల్ ఏరియా కన్స్ట్రక్షన్ మీరు చేసుకునేటట్టుగా ప్రొవిజన్ ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా 4000 చదరపు మీటర్లు కలిగిన దాంట్లో గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు 10% ఏరియా మినిమం మీరు ఓపెన్ స్పేస్ వదలాలి. అయితే స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టాలంటే ఎక్స్ట్రా ఏరియా చూపించాలి ఇంతవరకు. అయితే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దాని ప్రకారం ఏదైతే మినిమం 10% ఓపెన్ స్పేస్ ఏరియా చూపిస్తారో దాంట్లో 15% లోపల మీరు స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రా ఏరియా చూపించాల్సిన అవసరం లేకుండా జీవో ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ పెట్టాలంటే ఎవరన్నా పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ పెట్టిన జోన్లోనే పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ పెట్టాల్సి ఉండేది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా అగ్రికల్చర్ జోన్లో ఎవరైనా పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ పెట్టుకునేటట్టుగా ఈ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని మార్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా టీడీఆర్ బాండ్ ఫైనల్ చేయడానికి ఒక కమిటీ వేసినాం. ఆ కమిటీలో మనకు రెవెన్యూ వాళ్ళు, సబ్ రిజిస్ట్రార్లు ఉన్నారు. దానివల్ల నెలలు, సంవత్సరాలతో టీడీఆర్లు డిలే అవుతుంది. దాన్ని యాక్చువల్గా ఈ కొత్త జీవోలో ఆ ఇద్దరిని తీసేసి కేవలం మున్సిపల్ కమిషనరు, అదేవిధంగా రీజనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ టౌన్ ప్లానింగ్, లోకల్ టౌన్ ప్లానింగ్, తర్వాత యుఎల్బిలో రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఆ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ని యాడ్ చేస్తూ అది సులభతరం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎక్కడైనా లేఅవుట్లు వేసినప్పుడు ఒక 12 మీటర్లు 9 మీటర్లు రోడ్డు అక్కడ వదిలేయాలి. అయితే దాన్ని ఇంకా అందరు ఇవ్వలేదు, కొందరే ఇచ్చారు. సపోజ్ ఒకరే ఇచ్చారు ఇండివిజువల్ హౌస్. ఆ ఇండివిజువల్ హౌస్ వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే పర్మిషన్ ఇవ్వటం లేదు. ఇప్పుడు అందరూ రోడ్డు ఇస్తే తప్ప, అంటే 9 అడుగులు 12 అడుగులు చేయాల్సి ఉంటే అటుపక్క 1.5 ఫీట్, ఇటుపక్క 1.5 ఫీట్ ఇవ్వాలి. అందరూ ఇస్తే తప్ప ఆ రోడ్లో పర్మిషన్ ఇవ్వటంలా ఇంతవరకు. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేసామంటే నాన్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్కి ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకోదలుచుకున్నారో అక్కడ వాళ్ళ స్థలం ముందు ఎంతైతే వదిలేయాలో అది వదిలేస్తే వాళ్ళకు పర్మిషన్ ఇచ్చేటట్టుగా రిలాక్స్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హౌసెస్లో కూడా వాళ్ళ ల్యాండ్ ఎంత పొడవు ఉంటే అంత పొడవులో వదిలేస్తే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తాం. హై రైజ్ బిల్డింగ్స్లో మాత్రం యాక్చువల్గా
ఆర్డిపిని ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసి కంప్లీట్ చేసి పర్మిషన్ ఇచ్చే విధంగా చేయటం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంతవరకు ఎక్కడైనా లేఅవుట్ వేయాలంటే 12 మీటర్ల వెడల్పు వదిలేయాలి రోడ్డుకి. అయితే అనేక రాష్ట్రాల్లో స్టడీ చేస్తే మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో 9 మీటర్లు ఉండింది. ఈ రోజు నుంచి యాక్చువల్గా ఈ రోజు నుంచి లేఅవుట్లు వేసేవాళ్ళు 9 మీటర్లు వదిలితే సరిపోతుంది. అయితే దాన్ని అందరూ స్ట్రిక్ట్గా పాటించాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎమ్యూనిటీస్లో క్లబ్ హౌస్, కన్వెన్షన్ హాల్స్ ఇలా కొన్ని పేర్లు చెప్పారు. అయితే దానికి కొంత సవరణ అడిగారు. మిక్స్డ్ హౌసెస్ అని పెట్టండి, దానివల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇలాంటి టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా పెండింగ్ పెడుతున్నారంటే జీవోలో మిక్స్డ్ అని ఇచ్చాం. అదేవిధంగా నేషనల్ హైవేస్, ఎక్కడైనా నేషనల్ హైవేస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దాని పక్కన 12 మీటర్లు వదిలేయాలని యాక్చువల్గా ఈరోజు నామ్ ఉంది నిన్నటి వరకు. అయితే నేషనల్ హైవేకి పక్కన ఆల్రెడీ సర్వీస్ రోడ్డు డెవలప్ అయిపోయి ఉన్న సర్వీస్ రోడ్డు 2 లైన్లు వేస్తున్నా 12 మీటర్లు వదలాలని జీవోలో ఉంది. కానీ అది నిజంగా దారుణమే. ఎందుకంటే సర్వీస్ రోడ్డు అయిపోయింది, మళ్ళీ 12 మీటర్లు వదలాలన్నారు. దాని మీద మీరందరూ రిప్రజెంటేషన్ చేశారు. దాని మీద యాక్చువల్గా ఈరోజు సర్వీస్ రోడ్ నేషనల్ హైవే వాళ్ళ యొక్క ఎన్ఓసి తీసుకుంటే 12 మీటర్లు వదలాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు వదలబడలేదు. 12 మీటర్లు వదలాలని వాడు చెప్పినప్పుడు వాటికి వదిలితే సరిపోతుంది. ఇది కాకుండా ఈరోజు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ 5 అంతస్తుల లోపల బిల్డింగ్స్కి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్తో పర్మిషన్ తీసుకొస్తున్నాం. అది ఈరోజు సాయంకాలం కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ యాక్చువల్గా ఆ జీవో కూడా వస్తుంది. అంతేకాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వాడండి అంటారు. 2014-19లో భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాం. కేవలం 2-3 నిమిషాల్లోనే అప్రూవల్ వచ్చేది చేసాం. అయితే గత ప్రభుత్వం దాన్ని మళ్ళా నిర్వహణ చేసింది. మళ్ళా ఈ ప్రభుత్వం రాగానే ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సూచనలతో దాని మీద చాలా వర్క్ చేసాం. ఈరోజు మీరు పర్మిషన్ పెట్టాలంటే ఆన్లైన్లో పెట్టాలన్నా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి పోయి వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకోవాలి, నెలల తరబడి పడుతుంది. నాలాగా రెవెన్యూ వాళ్ళ దగ్గరికి పోవాలి, నెలల తరబడి పడుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ దానికి టీడీఆర్ కావాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకోవాలి. ఈసీ కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర పోయి తెచ్చుకోవాలి, నెలల తరబడి పడుతుంది. మైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల దగ్గర పోయి మీరు తెచ్చుకోవడానికి నెలలు సంవత్సరాలు పడుతుంది. దాని మీద నేను ఆ కన్సర్న్ మంత్రులతో వాళ్ళ సెక్రటరీలతో అనేక దఫాలు మీటింగ్ పెట్టాను. వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు. మున్సిపల్ సర్వర్కి వాళ్ళ సర్వర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. బహుశా నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ లోపల అది కంప్లీట్ అయిపోతే కేవలం మున్సిపల్ వెబ్సైట్లో మీరు డబ్బులు కట్టేస్తే ఫైర్ వాళ్ళకి పోవాల్సిన డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ అకౌంట్కి పోతాయి, మైన్స్ పోవాల్సిన వాళ్ళ అకౌంట్కి పోతాయి, రెవెన్యూ వాళ్ళకి పోవాల్సిన అకౌంట్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా మీకు పర్మిషన్లు వస్తాయి. లేకపోయినా 15 రోజుల్లో డీమ్డ్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేశాం. ఈ విధంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో దాన్ని నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ పూర్తి చేస్తామని, బహుశా భారతదేశంలో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ అని గర్వంగా చెప్తూ ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కృతజ్ఞతలు మంత్రి గారు. మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి జీవోలో మార్పులు చేర్పులు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకి నాంది అవుతాయని, అదేవిధంగా పారదర్శకతకు పెద్ద పీట అవుతుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాం సార్. అదేవిధంగా మీకు తెలియదు కదా సార్, 10 సహాయాలు చేసిన మంత్రి గారు మంత్రి గారు 10 సహాయాలు చేశారు, సంతోషం సార్. కానీ మనుషులంగా దాన్ని కొరత ఉంటుంది. 11వ సహాయం ఒకటి అడుగుతున్నాం సార్. అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్స్, అక్రమ లేఅవుట్లు, అక్రమ నిర్మాణాలు జరిగితే వాటిని తుదముండిచ్చే విధంగా అసలు అక్రమ లేఅవుట్లు రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా మీరు చట్టం తీసుకురావాలని చెప్పేసి మేము పదే కోరుతా ఉన్నాం సార్. ఎందుకంటే
అందరం కూడా చట్టబద్ధంగా వ్యాపారం చేస్తున్నాం. అక్రమంగా కొంతమంది చేసి మా వ్యాపారస్తులకు చెడ్డ పేరు తెస్తా ఉన్నారు సార్. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ కాకుండా, నాలా కట్టకుండా, ఎల్పీ నెంబర్ లేకుండా, రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో రిజిస్టర్ కాకుండా మీరు చట్టం కావాలని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మన ప్రీతమ నేత, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు గౌరవనీయులు నారాయణ గారు, వేదికపై ఉన్న గౌరవ శాసనసభ్యులు, నెరేడ్కో నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ హరిబాబు గారు, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ చక్రధర్ గారు, తిరుపతిరావు గారు, వేదిక పైనున్న వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి చైర్మన్లు, నెరేడ్కో సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ పడకేసినటువంటి నిర్మాణ రంగాన్ని పైకి తీసుకురావాలి అనే ధ్యేయంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీకందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. తొందరలోనే సంక్రాంతి కూడా వస్తుంది. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇదే కాకుండా భవిష్యత్తులో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీకి పెద్ద బూస్టప్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా నూతన సంవత్సరంలో కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఎన్నికలప్పుడు మేము చూసాం, నిర్వీర్యమైన రాష్ట్రం, ఎక్కడికి పోయినా సమస్యల వలయం, అన్ని రంగాలు కూడా పతనావస్థకు చేరిపోయినాయి. నిర్మాణ రంగం అయితే అడ్రస్ లేకుండా పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మేము ఆ రోజు ఒకే మాట చెప్పాం, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి, మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజు మీ అందరికీ హామీ ఇచ్చాం. మా హామీలు నమ్మారు. ఎప్పుడూ చరిత్రలో నేను చాలాసార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను, కానీ స్ట్రైక్ రేట్ చూస్తే 93%, అంటే పెట్టిన అభ్యర్థుల్లో 93% గెలిచారు. అదే సమయంలో 57% ఓట్లు కూడా వేశారు. ఆ నమ్మకంతోనే మేము వచ్చిన వెంటనే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే పునర్నిర్మాణం ప్రారంభించాం. ఎటు చూసినా విధ్వంసమే, ఎటు చూసినా అంధకారమే. ఎటు పోవాలంటే కూడా ఇప్పటికి కూడా మాకు ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ అడుగడుగునా ప్రతి ఒక్కరోజు కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. ఆలోచించి నిన్నే మీరు చూస్తే ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ రాని విధంగా 2,08,000 కోట్ల రూపాయలకు ఫౌండేషన్లు వేశారు. ఇంకో పక్క ఇనాగరేషన్లు చేశారు. అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. విశ్వాసం పెరుగుతూ ఉంది. బ్రాండ్ ఏపీ ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. దీంట్లో అనేక రంగాలు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. ఆ రంగాలు మీరు చూస్తే ఎప్పుడు కూడా నూతనమైన రంగాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఒక పక్కన ఎన్డీఏ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఎప్పుడూ ముందుంటాం. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు, 95లో హైదరాబాద్లో ఏమీ లేని సమయంలో
అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చేసి ఈరోజు ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 సిటీగా మోస్ట్ లివబుల్ సిటీగా తయారు చేశామంటే ఆ రోజు చేసిన ఫౌండేషనే. అక్కడ కూడా ఆ రోజు నిర్మాణ రంగమే లేదు. అలాంటి నిర్మాణ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయాం. స్టెప్ బై స్టెప్ అభివృద్ధి చేశాం, ముందుకు వచ్చాం. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పక్క ఇండస్ట్రీస్ రావాలి, ఒక పక్క వ్యవసాయం అభివృద్ధి కావాలి, పర్యాటక రంగం కూడా ఊపందుకోవాలి. ఇంకొక పక్కన ఇవన్నీ ఎంత పెద్ద ఎత్తున పెరిగితే అంత పెద్ద ఎత్తున రియల్ ఎస్టేట్ కానీ నిర్మాణ రంగం కానీ ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒక నిర్మాణ రంగంలో మేము అనేకసార్లు చెప్పాం, 30-40 లక్షల కుటుంబాలు నిర్మాణ రంగం పైన ఆధారపడుతున్నారు. గడచిన 5 సంవత్సరాల్లో ఇసుక కూడా దొరకని పరిస్థితి ఉంటే నేను వస్తానే ఉచిత ఇసుక మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఎవ్వరు కూడా ఇసుక కొరత లేకుండా చేయగలిగాం. ఎక్కడైనా సరే నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, మీకు ఎవ్వరికి ఇసుక దొరకకపోతే నిర్మాణ రంగంలో మీరు దబాయించి తీసుకునే హక్కు ఈ ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చిందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఈ సంస్థ కూడా 1995లో ఏర్పాటైంది. ఆ సంవత్సరం నేను హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా నిర్మాణ రంగాన్ని కూడా ప్రారంభించాం, డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాం. అక్కడి నుంచి అంచెలంచెలుగా పెరిగింది. ఈరోజు ఇంకొక పక్కన మనం చూస్తే రియల్ ఎస్టేట్ రంగం 7.3% ఈరోజు జీడిపిలో ఉంది. ఇది 2047కి 20% పెరుగుతుందని $5.8 ట్రిలియన్ ఆర్జిస్తుందని చెప్పి కూడా ఒక ఎస్టిమేట్ తయారు చేశారు. ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి చేస్తే అల్టిమేట్గా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలంటే నిరంతరం నిర్మాణ రంగం అభివృద్ధి అవుతూనే ఉంటుంది. ఒక ఇల్లు కడతాం, డబ్బులు వస్తాయి, మళ్ళా కొట్టేసి ఇంకొక ఇల్లు కట్టే పరిస్థితికి వస్తారు. అంటే ఎవరైనా సరే ఈ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్లో ఒక నాగరిక ప్రపంచంలో నిర్మాణం అనేది కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. ఏ సొసైటీ అయితే బాగా అభివృద్ధి అవుతుందో అక్కడ ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది అనునిత్యం కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తే నేరడ్కో కూడా ఒక పక్క క్రీడా ఉన్నారు, ఒక పక్క క్రీడా ఉంది, ఇంకొక పక్క నేరడ్కో ఉంది. మీరిద్దరు కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ఎప్పటికప్పుడు నిర్మాణ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మీరు ముందుకు రండి. మీరే కాకుండా చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కూడా కోరుతున్నా, ఈ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటాం, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాం, రియల్ టైంలో మీ సమస్యల పరిష్కారం చేయడానికి మేము ముందుంటామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇదే కాకుండా ఈరోజే నారాయణ గారు చెప్పారు, అమరావతిగానే అభివృద్ధి అయి ఉంటే ఇప్పటికి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిలదొక్కునేది. ఒక అమరావతిని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి రాష్ట్రంలో నిర్మాణ రంగం అనేది నిలదొక్కోకుండా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకో పక్కన ఎక్కడ చూసినా డెమాలిషన్ చేయడం, భయభ్రాంతులను చేయడం, ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు కూడా జరిగాయి. 5 సంవత్సరాలు నేను చూశాను. అన్ని రంగాల కంటే నిర్మాణ రంగం పూర్తిగా దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఈరోజు మళ్ళీ మీరు చూసినప్పుడు ఈ 7 నెలలే మేము వచ్చిన తర్వాత 7 నెలలు అయింది. బిల్డ్ ఏపీ అనే నినాదంతో ఈరోజు మనందరం ముందుకు పోతున్నాం. నిర్మాణ రంగానికే కాకుండా అనుబంధ రంగాల్లో అన్నిటికీ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఈ ప్రాధాన్యత వల్ల ఎక్కడికక్కడ ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఇవన్నీ జరిగే పరిస్థితికి వస్తున్నాయి. మీరు ఒక పక్కన చూస్తే నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా ఈరోజు భూ సమస్యలు వచ్చాయి. నాకు వచ్చే 100 పిటిషన్లు వస్తే అందులో 60-70 ల్యాండ్ రిలేటెడ్ సమస్యలే వచ్చాయి.
రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారు, భూ కబ్జాలు చేశారు, ఒకరి భూమిని ఇంకొకరు రాహించారు, కడాన సొంత ఒక ల్యాండ్ టైట్లింగ్ యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇష్టానుసారంగా చేస్తే అవన్నీ రద్దు చేసి ఈ ల్యాండ్స్ అన్నీ మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేయాలంటే చాలా సమయం తీసుకొచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. నేను మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడే తిరుపతిరావు గారు కానీ మీ వాళ్ళందరూ చెప్పారు, ఒక మాట చెప్పారు, మేము తప్పు చేయం, ఎవరైనా మాలో తప్పు చేసే వాళ్ళు ఉంటే గట్టి చర్యలు తీసుకోమని వాళ్ళు కోరారు. అందుకే నేను చెప్తున్నా, ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఎవరైనా కానీ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేస్తే మాత్రం ఎవరిని వదిలిపెట్టమని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈరోజు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఈరోజు మీరు చూశారు టీడీఆర్ బాండ్లు, డబ్బులు తీసుకునేది ఒకరు, నష్టపోయింది ఇంకొకరు. ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ దీన్ని కూడా ఒక పెద్ద ఫ్రాడ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను నారాయణ గారికి అదే చెప్పాను, దోషుల్ని వదిలిపెట్టకూడదు, అమాయకుల్ని పనిష్ చేయకుండా ఏ విధంగా చేయగలుగుతారో అది చేయడానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మీరు అందరూ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ప్రధానమంత్రి గారు వికసిత్ భారత్ తయారు చేశారు. అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేశాం. అందులో కూడా 2.5 ట్రిలియన్ యుఎస్ ఎకానమీకి నాంది పలికేట్టుగా ముందుకు పోతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి తలసరి ఆదాయం $43,000 2047 ఉండాలని నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికలు తయారు చేశాం. ఈరోజు మీరు చూస్తే 7 నెలలైంది మేము వచ్చి, ఇప్పటికీ 4 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులకు అగ్రిమెంట్లు చేశాం, పనులు ప్రారంభిస్తున్నాం. దీనివల్ల 4 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశాలు వస్తాయి. మేము ఒకే నినాదం పెట్టుకున్నాం, 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఇవ్వాలనేది ఎన్డీఏ నినాదం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈరోజు అమరావతి దగ్గర 50,000 కోట్ల రూపాయలతో పనులు ప్రారంభించడానికి ముందుకెళ్తున్నాం. ఇది కూడా సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఇది నేను పదే చెప్తున్నాను, రైతులు ముందుకొచ్చారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని నూతన ప్రయోగం. హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అయింది. హైదరాబాద్లో సైబరాబాద్ ఏరియాలో ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కువ ఉండేటివి. ఆ ప్రభుత్వ భూములన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేశాం, అభివృద్ధి చేశాం. ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా బాగుపడే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎక్కడైతే రియల్ ఎస్టేట్ బాగా భూమి వస్తుందో అక్కడ సంపద సృష్టించే అవకాశాలు వస్తాయి. అదే ఈరోజు చూస్తే ఒక్క హైదరాబాద్ వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ నెంబర్ 1గా చేయగలిగింది. భారతదేశంలో మొదటి రాష్ట్రం, తలసరి ఆదాయంలో ఎక్కువ ఉండే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. దానికి కారణం హైదరాబాద్ నగరం. దానికి కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ, ఇంకో బయోటెక్నాలజీ కానీ, ఇంకో పక్క ఫార్మా కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒక ఎకో సిస్టమ్ ఆ రోజు క్రియేట్ చేశాం. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనే ఒక అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కంటే 183 కిలోమీటర్లు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు క్రియేట్ చేసి గుంటూరుకు అవతల ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వస్తుందంటే గుంటూరు కూడా అమరావతి లోపలనే వస్తుంది. ఈ రెండు కూడా కలిసిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ, ప్రభుత్వం అయితే ఒక స్పష్టంగా ఉన్నాం, అభివృద్ధి మా నినాదం. అభివృద్ధి చేశాం, చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ అలాంటి అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తున్నాం. మేము ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాం, మౌలిక సదుపాయాలకు ఎక్కువ పెద్దపీట వేస్తున్నాం, నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మీరు ఒక్కసారి చూస్తే తీర ప్రాంతం ఉంది, అనేక పోర్టులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
భవిష్యత్తులో పోర్ట్ లెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకానమీ వస్తే ఎకానమీ భూమి పరిస్థితి వస్తుంది. నిన్నటి వరకు రామాయంపట్నం చూశారు, మామూలు ప్రదేశం. ఈరోజు ఆ రామాయంపట్నంలో ఒక పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా బీపీసీఎల్ అయితే 70-80 వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి రిఫైనరీ తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంతమంది వచ్చి భవిష్యత్తులో రామాయంపట్నం ఒక ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్పానంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం 1000 కిలోమీటర్లు తీర ప్రాంతం ఉంది. పోర్ట్లు డెవలప్ చేస్తే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాధాన్యత ఇస్తే బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒక 50 వేల కోట్ల రూపాయలు నేషనల్ హైవేస్ వర్కులు జరుగుతున్నాయి. ఒక 60,000-70 వేల కోట్ల రూపాయలు రైల్వే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు చెన్నై నుంచి కలకత్తా వరకు ఇప్పుండే డబుల్ లేన్ రైల్వే లైన్ని 4 లేన్స్ చేస్తున్నారు. ఇది కానీ జరిగితే లోకల్ ట్రైన్స్ అన్ని వస్తాయి, కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది, లాజిస్టిక్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం వస్తుంది. అదే సమయంలో మనం కానీ అమరావతి పూర్తి చేసుకుని నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో కొత్తగా మీరు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్గా తయారు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడ సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది, అదే సమయంలో విండ్ ఎనర్జీ వస్తూ ఉంది, ఇంకో పక్క పంప్డ్ ఎనర్జీకి అనుకూలమైన స్థలం. ఈ 3 కలిపితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కూడా తయారు చేసి పోర్ట్ల ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. అదే నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు 1,80,000 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్కి ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్టీపీసీ కానీ అదే మరి జెన్కో కానీ జాయింట్ వెంచర్తో పని ప్రారంభించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకో పక్కన కాకినాడలో కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో 10 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ప్రాజెక్టులు గ్రీన్ ఎనర్జీ కానీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కానీ బయోఫ్యూయల్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తున్నాం. ఇప్పటికీ రిలయన్స్ అయితే 60,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి బయోఫ్యూయల్కి ముందుకు వచ్చారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో 500 యూనిట్లు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇలాంటి అనేక ఇంకో పక్క టెక్నాలజీ. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఇక్కడుండే మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకరోజు ఐటీ ప్రారంభించాం, దానివల్ల ఈరోజు ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా తయారయ్యారు, ప్రపంచమంతా వెళ్ళారు. ప్రపంచమంతా వెళ్ళిన వాళ్ళు గుంటూరు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారంటే గుంటూరులో ఎప్పుడు కూడా అందరికంటే ముందుండే మనస్తత్వం ఈ గుంటూరు జిల్లాలో ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఏదున్నా అందిపుచ్చుకుంటారు. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఇక్కడే కాకుండా అమెరికాకు కూడా వెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా రాణించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు అమెరికాలో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే 1995లో ప్రారంభించిన ఐటీ ఉద్యమం ఈరోజు అమెరికాలో ఉండే తెలుగు వాళ్ళు అగ్రస్థానం నిలబెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. అమెరికాలో ఉండే అమెరికన్ తలసరి ఆదాయం $60,000 అయితే అమెరికాలో ఉండే తెలుగువాడి ఆదాయం $1,20,000 అంటే అది తెలుగువాడి సత్తా అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అలాంటి వాతావరణాన్ని ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేమని అడుగుతున్నాను. అక్కడ సంపద సృష్టించగలిగాం, అక్కడ బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రెస్ స్థాపించగలిగాం. అదే స్ఫూర్తి ఇక్కడ కూడా చూపిస్తే ఇది సాధ్యం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క ఈ గుంటూరులోనే ఆ రోజు నేను ప్రారంభించినట్టు మీరు చూస్తే స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ నేనే ఇచ్చాను. ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజు అడిగి ఒక 10 మంది ముఖ్యమంత్రులతో ఒక కమిటీ వేసి భారతదేశంలో ఏ విధంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాలనో దానికి ఒక కమిటీ వేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాం. అందులో భాగంగానే వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఇక్కడ గుంటూరులో పెట్టాం. ఇది సక్రమంగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఈరోజు మీరందరినీ ఒకటే కోరుతున్నాను, ప్రతి నెల 3వ శనివారం
స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమంలో నిర్మాణ రంగంలో ఉండే మీరు పూర్తిగా భాగస్వాములు కావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. మేము పనులు చేస్తాం, కానీ ఈ ఉద్యమంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలి. ప్రతి ఒక్కటి ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక ఎకో సిస్టమ్ రావాలంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా చాలా అవసరం. అభివృద్ధి అనేది ప్రభుత్వం చేస్తాం, రెగ్యులేషన్స్ అనేవి మేము చేస్తాం, సుపరిపాలన ఇస్తాం. దాన్ని ఆ సుపరిపాలనని ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే ఎవరైతే ఎలైట్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో మీరందరూ భాగస్వాములు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. 5 సంవత్సరాలు మీరు బాధపడ్డారు. మా మినిస్టర్ నారాయణ గారు మీతో అనేక మీటింగులు పెట్టారు. నేను ఒకే మాట చెప్పాను నారాయణ గారికి, రాష్ట్రంలో నిర్మాణ రంగం రూపొందుకోవాలి, ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదు. అవసరమై దేశం అంతా స్టడీ చేయండి, బెస్ట్ పాలసీ తీసుకొచ్చి నిర్మాణ రంగంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ శభాషనాలి. భారతదేశంలో ఎవరైనా అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే మన పాలసీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. దానిపైన మీ అందరితో కూర్చున్నాడు, కూర్చొని అనేక సార్లు మీటింగ్ పెట్టాడు. ఇప్పుడే చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పాడు. అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని ఎన్ని వీలైతే అన్ని నిర్ణయాల్ని ఆయన సింప్లిఫై చేశాడు. ఆయన డిపార్ట్మెంటే కాదు, కన్స్ట్రక్షన్కు సంబంధించిన రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సింప్లిఫై చేసేట్టుగా ముందుకు పోతున్నాం. ఫైనల్గా మీరు ఒకసారి చూస్తే బెస్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడమే కాదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఒకటి ఆమె ఇస్తున్నా, వేరే స్టేట్ ఎక్కడైనా మాకంటే బాగా చేస్తే అవి కూడా తీసుకురండి, దాన్ని కూడా అమలు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. నేను ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకు పోతాం, ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తూనే ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకు పోయే బాధ్యత మాది. ఇంకో పక్క ఇప్పుడే నారాయణ గారు చెప్పారు, రాబోయే 1 నెల 2 నెలల లోపలనే ఒక డాష్ బోర్డ్ తీసుకొస్తాం. ఎవరైనా మీరు నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక పిటిషన్ పెట్టుకుంటే మీ ప్రపోజల్స్ పెడితే ఎన్ని రోజుల్లో క్లియర్ చేశారో అందులో చాలా క్లారిటీ ఇస్తాం. ప్రతి ఒక్క పర్మిషన్కి టైం పెడతాం, అవసరమైతే డీమ్డ్ క్లాస్ పెడతాం. ఒకవేళ ఈ సందర్భంలో ఈ టైంలో కానీ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా కూడా మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చి ఎవరైతే ఇవ్వలేదో వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ చేస్తాం, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేని పనులు తీసుకొస్తాం. మీరు కూడా ఎక్కడ తప్పుడు చేయకుండా, ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్ చేయకుండా, మన వాళ్ళు అన్నిట్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు. కానీ ఫాస్ట్గా ఉండే సమయంలో కొంతమంది అడ్డదారిలో పోవాలని చెప్పి కూడా ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వ్యక్తుల వల్ల కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ఇప్పుడు డ్రోన్స్ వచ్చాయి, టెక్నాలజీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఇంత మునిపే తిరుపతిరావు గారు చెప్పినట్టు బిల్డింగులు కట్టినాక యాక్షన్ తీసుకోకర్లేదు. నెలకొక్కసారి ఒక డ్రోన్ పంపిస్తే మా నారాయణ గారు ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అయిపోతాయి. మీరు ఫౌండేషన్ వేయాలనుకుంటే ఏక మునిపే దాన్ని నిలబెట్టే పరిస్థితి, శక్తి ఈరోజు గవర్నమెంట్కి ఉంది. అది కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మొత్తం టెక్నాలజీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సెటిలైట్ వచ్చింది, డ్రోన్స్ వచ్చాయి, సీసీటీవీ కెమెరాలు వచ్చేసాయి. నేను అందరికంటే ముందుంటాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ నౌ డీప్ టెక్నాలజీ మాట్లాడుతున్నాను, ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఒకసారి ఈ టెక్నాలజీని కానీ కరెక్ట్గా అనుసంధానం చేసుకుని ఇప్పుడు నిర్మాణ రంగాన్ని కూడా చూస్తున్నాను. నూతన వరవళ్లకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కొత్త క్రియేటివిటీ పెట్టి మీ కస్టమర్స్కి ఎలాంటి మెరుగైనటువంటి క్రియేటివ్ సర్వీసులు ఇవ్వాలనో మీరు ఆలోచించే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాం. నిన్నటి వరకు పడుకున్న మిమ్మల్ని అందరినీ లేచి కూర్చొని పెట్టాం.
ఇంకా మీరు నడవాలి, నడిచిన తర్వాత పరిగెత్తాలి. ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రాలేదు. ముందు రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్ లేకుండా వెంటిలేటర్ పైన ఉంటే ఇప్పుడిప్పుడే వెంటిలేటర్ తీసి కొద్దిగా ఆక్సిజన్ ఇచ్చి ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. నేను ఇవన్నీ అతిశయోక్తి కింద చెప్పడం లేదు. మాకు ఒక బాధ్యత ఉంది. ఒక పక్క సంక్షేమం చేయాలి, ఇంకో పక్క అభివృద్ధి చేయాలి. ఇవి రెండు చేయాలంటే సుపరిపాలన ద్వారానే సాధ్యం. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను, కానీ టైం చాలా టైట్గా ఉంది. కానీ ఒకటే ఆలోచించాను, నిర్మాణ రంగం కుదేలైంది. ఈ నిర్మాణ రంగానికి చేయూతనివ్వాలి. ఒకసారి కాదు 100 సార్లు ఈ విధంగా మీ దగ్గరికి వస్తే తప్ప మీలో శక్తి రాదనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అండగా ఉంటాం, అన్ని విధంగా చేయూతనిస్తాం. మీరు కూడా పాతవన్నీ మర్చిపోయి ముందుకు పోయే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టండి. ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు 14-19లో కియాన్ తీసుకొచ్చాం. ఒక వెనుకబడిన జిల్లా అనంతపురం జిల్లా, అలాంటి జిల్లాలో కియా మోటార్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలే మారిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు అలాంటి పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున తేవడానికి ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నాం. మేము చేయవలసిన ప్రయత్నం అంతా చేస్తాం. నేను ఇంకొక పక్క మీరు చూస్తే ఇయర్ రాబోయే 2047 వరకు 15% గ్రోత్ రేటు పెట్టుకున్నాం. ఇండస్ట్రీస్ రావాలి, వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి కావాలి, వ్యవసాయ రంగంలో ఆధునికత, అదే మరిగా వాల్యూ అడిషన్ రావాలి. వ్యవసాయ రంగంలో రా మెటీరియల్స్ పంపించడమే కాకుండా వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయ ఆధార పరిశ్రమలు రావాలి. ఇవన్నీ రావాలంటే మళ్ళా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ కావాలి. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దీన్ని ఈరోజు గుర్తించడం కాదు, 95-96 నేను గుర్తించి అప్పట్లో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడే మీ ప్రెసిడెంట్ గారు హరిబాబు గారు చెప్పారు మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తామని. నేను ఆ రోజే నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెట్టి తెలుగు వారు ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్షన్లో ముందు ఉన్నారు. దేశమంతా కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మన కంపెనీలో ఉన్నాయి, కానీ మనలో కూడా ఇంకా మేషన్స్ కానీ కార్పెంటర్స్ కానీ లేకుంటే వేరియస్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్లో స్కిల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఈరోజు మోడర్నైజేషన్ వచ్చింది, మోడర్న్ టూల్స్ వచ్చాయి, ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది. మనం అవన్నీ ఉపయోగించుకొని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే వారు చెప్పినట్టు 500 రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తి 1500 రూపాయలు సంపాదించే పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే 3 రెట్లు ఆదాయం పెరగగలిగితే దీనివల్ల అనేక విధాలుగా ఎకానమీకి ఒక బూస్ట్ వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. నేను ఇలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచనలు కూడా చేస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు చూస్తే మనమందరం కూడా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రపంచం మొత్తం డేటా అంతా ఉంది. భవిష్యత్తులో డేటా అనేది ఒక పెద్ద ఆస్తిగా తయారవుతుంది. ఎప్పుడైతే డేటా ఉందో రియల్ టైంలో సెటిలైట్ కానీ లేకపోతే డ్రోన్ కానీ సీసీటీవీ కెమెరా కానీ సెల్ ఫోన్ ద్వారా రియల్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెచ్యూర్ అయింది. భవిష్యత్తులో మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు ఐటీ గురించి మాట్లాడాం, ఐటీ లిటరేట్గా ఉండాలని చెప్పి అన్నాం. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ప్రతి ఒక్కరూ అడాప్ట్ చేసుకుని మీ నిజ జీవితంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకోగలిగితే మీరు నిర్ణయాలు కూడా 90% మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది. సరైన నిర్ణయాలు చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్యూర్ తగ్గితే మీరు అనుకున్న ప్రగతి చాలా సులభం అవుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఒకప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రాధాన్యత ఇమ్మన్నాను. ఇప్పుడు అందరికీ చెప్తున్నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోండి.
చాట్ జీపీటీ ఉంది, లేకపోతే వేరియస్ వస్తున్నాయి, లేకపోతే మీరు కూడా కొన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అనుసంధానం చేసి కడాన అది కానీ అడాప్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు అడగగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చే సమాధానాలు బట్టి మీ ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్లో మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది. అది కన్స్ట్రక్షన్లో కావచ్చు, లేకపోతే మీ బిజినెస్లో కావచ్చు, ఏదైనా ఇది సాధ్యం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకని ఈరోజు మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, నిర్మాణ రంగం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతన వరవడికి శ్రీకారం చుట్టాలని నేను ఆలోచిస్తున్నా. దేశంలోనే అమరావతి లాంటి నగరం ఇప్పట్లో రాదు, కొత్త నగరం. అలాంటి నగరాన్ని ఒక బెస్ట్ మోడల్ సిటీగా తయారు చేసి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కూడా దోహదం చేస్తాం. నేను ఒక అమరావతి కాదు, ఒక విశాఖపట్నం, ఒక గుంటూరు, లేకపోతే ఒక నెల్లూరు, ఒక కర్నూలు, ఇలాంటి నగరాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం. ఒక తిరుపతి, ఇలాంటి నగరాలు కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం. మనం ఎన్ని చెప్పినా కూడా భవిష్యత్తులో పట్టణ అభివృద్ధి తప్పకుండా జరుగుతుంది. అలాంటి అర్బనైజేషన్లో మన నగరాలు కూడా అగ్రస్థానంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అవి ఉండాలంటే మళ్ళీ నిర్మాణ రంగం ముందుకు పోవాలి. నిర్మాణ రంగంలో ఉండే నెరేడ్కో కానీ మిగిలిన ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ పోటీ పడి మీరు పనిచేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఈ నూతన సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ చూసాం. ఇప్పుడే మా మిత్రుడు చెప్తున్నాడు అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్స్ అన్ని నియంత్రించాలని. నేను ముందే చెప్పా, మా నారాయణ గారు ఆ పని మీద ఉన్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఎవరైనా సరే భవిష్యత్తులో అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరికి రావద్దండి. మీరు కూడా పూర్తిగా సహకరించండి. నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఒకటే చెప్తున్నాను, ప్రభుత్వం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాం, గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇస్తాం. అదే సమయంలో కొన్ని పనులు నేను చూస్తున్నాను. చెడు పని చేయాలంటే చాలా సులభం, చెడగొట్టాలంటే కూడా చాలా సులభం. ఒక మంచి పని చేయాలంటే చాలా కష్టం. నేను ఈరోజు మీరు చూస్తే ఉచితంగా ఇసుక ఇవ్వాలి అని ఆలోచించాను. అంత మునుపు మొత్తం మొనోపలీ చేసి ఇల్లీగల్గా తవ్వి ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను ఉచిత ఇసుక ఇస్తానంటే నాకు కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయి. నేను ఒకటే చెప్పాను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉచిత ఇసుక ఇస్తాన్నాం, ఫ్రీ శాండ్ ఇస్తాన్నాం, ఎవరు వచ్చినా వదిలిపెట్టనని చెప్పి ఇప్పటికే చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యాం. అక్కడక్కడ ఇంకా అసాంఘిక శక్తులు కానీ స్వార్థపరులు కానీ వచ్చి ఇలాంటి పనులు ఇంకా అక్కడక్కడ చేసే పరిస్థితి వస్తున్నారు. దానికి కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్కి ఆదేశాలు ఇచ్చాం, పోలీస్కి ఆదేశాలు ఇచ్చాం. వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడికక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు కూడా పెట్టి కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. నేను మిమ్మల్ని కూడా ఒకటే కోరుతున్నా, మీరు కానీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పెట్టుకొని అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు కంట్రోల్ చేయడం, ఎవరైనా చేస్తే మీకు మొహమాటం ఉంటే రియల్ టైంలో మాకు కూడా చెప్పగలిగితే ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ చేస్తాం. మా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కూడా చాలా క్లియర్గా ఆథరైజ్ చేస్తున్నాం, గట్టిగా చెప్తున్నాం. ఒకవేళ ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే మా వాళ్ళపైన కూడా చర్యలు ఉంటాయి తప్ప ఎవరిని వదిలిపెట్టమని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఒక మంచి అనుభవం. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడ మొత్తం చూశాను. కన్స్ట్రక్షన్కు సంబంధించిన అందరూ కూడా ఇక్కడ సమావేశం అయ్యారు. ఒక పక్కన మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, సప్లయర్స్, ఫైనాన్సర్స్, కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మీరందరూ కలిసి ఒక మంచి సిస్టానికి ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ మీకు అందుబాటులో ఉంది. అందరం కలుద్దాం, అందరం కలిసి ఒక బెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో తీసుకొద్దాం. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్కి
రూపకల్పన చేద్దామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అలాంటి శుభం జరగాలని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై హింద్. మీకు కృతజ్ఞతలండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ త్వరలో పెట్టుబడిదారులకి స్వర్గధామం అవుతుందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అగ్రగామిగా మారుతుందని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు. మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మాదల శ్రీనివాస్ గారిని, అశోక్ గారిని పైకి వచ్చి మెమంటో ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మాదల శ్రీనివాస్ గారు.